Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Nan zamunga yo important topic de or other topic de IUPAC nomenclature of coordination complexes. Coordination compounds ya coordination complexes taba names sanga warkau. Da غیر para rules di اغه رولز وضع کړي دي ډیولپ کړي دي پریزنټ کړي دي انټرنیشنل یونین اف پیور اینڈ اپلایډ کیمستري اغه رولز دي اول با اغه رولز ون بای ون ډسکس کو پاغه بزان پویو او نیکسٹ به بیا پاغه باندې ایگزامپلز کو نو لیټس سٹارٹ د ټاپک IUPAC rules for naming coordination complexes. Coordination complexes ta the rules مطابق نمونه ورکول. IUPAC means international. U stands for union, P for power, A for applied, and C for chemistry. Chemistry या chemists. International Union of Power and Applied Chemistry چې کوم rules جوړ کړی دي د هغه rules مطابق organic compounds د هغه مطابق coordination complexes ته names assign کول حواله کول. Rule 1 first one rule IUPAC څه دی rule 1 rule 1 دا دی چې outside the sphere outside the coordination sphere the coordination sphere نه بهر که فرض که مونږ سره counter ion دی cation دی نو name of cation first name of cation first followed by the name of anion name of anion اول به مونږه د سپیر نه بهر چې کوم counter ion دی د هغې نوم لیکو just like simple name of sodium chloride sodium chloride کې مونږه اول د cation نوم sodium لیکو بیا د anion chloride ion لیکو نو name of cation first then followed by the name of anion اول rule 2 inside the coordination sphere inside the coordination sphere coordination sphere की दन्ना सही central metal atom CMA या central metal ion CMI او ligands دي التی به کوم کاروایی کو coordination sphere की दन्ना با first name of ligands first name या names of ligands اول با د ligands نمونه لیکو او بیا به د central metal ion یا central metal atom نیم برسته لیکو در coordination sphere دنه خبره ده لکه فرض کا زه یو مثال لیکم FeH2O whole 6 په دې coordination sphere کې دنه با اول مونږه د دې لیګند نوم لیکو لیګندز اول بر دې نیمز لیکو او دین دا فرست شو او سیکنډ ون به بیا CMA سنټرل میټل اټم دا غي نوم لیکو خو لیګندز کې بس کو دریم رول لیګند څومره دي 1 دی 1 خو نشي کېدی کم از کم 4 2 کې دی شي ډېر ریئر دی هغه کوارډینیشن نمبر 2 والا 4 5 6 7 8 څومره لیګندز دي
if the number of ligand is 2, then use the word di. Ka ligands paras ka 3 di, use the word tri. 4 di, nu bia tetra. And use the prefix penta par 5, hexa par 6, and hepta par 7, and so on. These prefixes can be used. Prefixes. The prefixes be used ko the sada para, the number of ligands the para. Bia rule 4. If the ligands are more than one kind, ligands the yo qisam na dir di. Nu bia ba if ligands are more than one kind, ligands yo qisam ne di dir di. No, then alphabetical order. Alphabetical order. The alphabets become order the A, B, C, D, E, F, up to Z या Z. Up to Z. بیا به دا order follow کو. دا غي زه یو مثال لیکم. کرومیوم دا کرومیوم د سره امونیا لیګنډز دي. د سره واټر لیګنډز دي. دا یو کوارډینیشن سپیر نه دننه خبره کو. کوارډینیشن سپیر نه دننه په دې کې لیګنډز امونیا لیګنډز امونیا په دې کې واټر ایکوا دام لیګنډز دي. اوس دا لیګنډز دوه قسم دي. د دې لپاره به صحیح الفابیټیکل آرډر. الفابیټس کې اگین ammonia begins with capital letter A and aqua begins with A. دوانه د A نه شروع کیږي. بیا به څه کوو؟ سیکنډ ته به ځو. دویم دلته دی M هلته دویم دی Q. نو M come before Q. نو بیا به موږ لیکو اول امونیا ټرای امین او بیا به لیکو ټرای ایکوا. الفابیټیکل آرډر مطلب دا دی. د الفابیټیکل آرډر مطلب دا هم دی چې که فرض که موږ سره امونیا او کلورین دی. فار ایگزامپل انادر ایگزامپل پلاټینیم دی. دې سره امونیا NH3 هول 3 یا فرض که 2 شو او دې سره کلورین دی سلور. د دې کوارډینیشن سپیر دننه خبره کوو. د لیګنډز د ارینجمنټ خبره کوو. لیګنډ 2 ټایپس دي. یو امونیا ده کم ته چې امین وای او یو کلورین دی کم ته چې کلورو وای. اوس ډیفرنٹ لیګنډز دي. ډیفرنٹ لیګنډز کې الفابیټیکل آرډر. امونیا نوم د A نه شروع کیږي او د کلورو نوم د C نه شروع کیږي. نو A comes before C. A او C. A مخکې دی. نو بیا موږ لیکو ډای امین او ټیټرا کلورو. This is called alphabetical order. Next مخکې ځو. پریپیکس کلیر شو چې نمبر آف لیګنډز به په پریپیکس باندې ریپرزینټ کوو. 2 لیګنډز دي سیملر ډای، 3 دي ټرای، 4 دي ټیټرا، 5 دي پینټا، هیگزا اینڈ سو آن. بیا الفابیټیکل آرډر به هم فالو کوو. If a ligand, another rule, if a ligand has di word in its name, یو لیګنډ دی د هغې په نوم کې ډای لفظ دی او بیا هغه ټوایس دي دوه دي نو بل ډای به د هغې لپاره نه یوز کوو. This is very very important to understand. For example, NH2, CH2, CH2 and NH2. This group is ethylene. Ethylene. یو امین دا دی یو دا دی ډای امین. یو بایډنټیټ لیګنډ دی. اوس دا بایډنټیټ لیګنډ دوه دي. NH2, CH2
CH2 NH2 whole twice. Simply دا موږ داسې لیکو En whole twice. داسې لیکو. دې باندې غور وکړئ. ډېر امپورټنٹ پوینټ دی سټوډنټس، ډېر امپورټنٹ پوینټ ټو انډرسټینډ. ایتایلین ډایمین دې کې یو ډای لفظ په دې نوم کې شته. اوس دې ځای کې دا دوه دي موږ رولز وایي چې پریفکس ډای به یوز کوو. نو که زه ډای یوز کړم ډای او بیا نوم دی ایتایلین ډای امین. ایتایلین ډای امین دوه ایتایلین ډای امین دی ډای شو. په دې نوم کې دننه یو ډای لفظ شته. وایي دویم مه یوز کوئ. نو څه به یوز کوو؟ د دوو دپاره بیا یوز کوي بیس. دا مه لیکئ. وایي بیس ایتایلین ډای امین. او که درې دي نو بیا د هغې دپاره ټریس. که څلور دي نو ټیټرا کیس. مطلب د یو لیګنډ په نوم کې ډای دی او هغه بیا دوه دي نو دویم ډای به نه یوز کوو، بای به یوز کوو، بیس به یوز کوو ساري. او که درې دي نو بیا ټریس او که څلور دي نو بیا ټیټرا کیس. انادر رول Iupac rule د ټرانزیشن میټل چې کوم اکسیډیشن سټیټ دی اب هم منشن کوو ځکه چې دا خو ویریبل دی. آیرن پلس 2 دی، آیرن پلس 3 دی، منګانیز د پلس 2 نه پلس 7 پورې دی. دا به منشن کوو چې په دې کوارډینیشن کمپلیکس کې دا CMA ټرانزیشن میټل اټم په کوم اکسیډیشن سټیټ کې دی. نو اب لیکو رومن نیومرلز. فرض کا آیرن دی او پلس 2 سټیټ کې دی نو FE ته مخامخ به په پیرنتھیسس کې رومن 2 ولیکو. که آیرن په پلس 3 سټیټ کې دی نو بیا به رومن نیومرل پلس 3 به ولیکو. او که فرض کا پلاټینیم دی فار ایگزامپل او 4 سټیټ کې دی نو داسې به 4 ولیکو. که فرض کا منګانیز دی او هغه 5 سټیټ کې دی داسې به ولیکو. Now, oxidation state of CMA transition metal atom will be written in parentheses with Roman numerals. That's will equal 2, 3, 4 or parentheses small bracket ki will equal. These were rules. Another important, the most important. The last rule, but not the least rule, چې کله کوارډینیشن سپیر باندې نیټ نیگیټیو چارج وي. موږ پریویس لیکچر کې که تاسو نه وي کتلی نو پریویس ویډیو کې د کوارډینیشن کمپلیکسز چې کوم پارټس دي نو هغه ډسکس کړي دي په ډیټیل باندې. هغې کې موږ کوارډینیشن سپیر ویلی چې 3 ټایپس دي: ان آیانیک، کیټ آیانیک او نیوټرل. که نیټ چارج په کوارډینیشن سپیر باندې نیگیټیو دی نو بیا به رول صحیح. بیا به رول دی چې کم ټرانزیشن میټل اټم دی نو د هغې نوم به په آخره کې ختمو په څه باندې؟ په ATE باندې. ATE باندې. زه یو مثال لیکم چې تاسو سره کلیر شي. K4 FeCN whole 6 دا یو کوارډینیشن کمپلیکس دی. کوارډینیشن سپیر باندې چارج څه دی؟ کوارډینیشن سپیر مطلب سکویر بریکټ نه دننه لیګنډز او الانګ وذ سنټرل میټل اټم. د دې چارج خبره کوو. دا خو کاونټر آین دی. سایناید آین -1 شپږ دی -6. اوس په دې آیرن پلس 2 ولیکم که پلس 3 ولیکم نو د دې طریقه هم په پریویس ویډیو کې شته خو زه دلته بیا ریوایز کوم. کاونټر آین پوټاشیم +1 4 دی +4 چې دا +4 دی دلته به په دې سپیر -4 چارج نیټ او دغه -4 به دا الجبریک سم د هغې ریزلټنټ وایي د لیګنډ د چارج او د سنټرل میټل اټم د چارج. -4 دی سایناید -1 دی شپږ دی -6 دی. دا -6 د -4 ته کنورټ کوم نو په دې به ولیکم +2. د +2 او د -6 ډفرنس -4 دی. اوس دلته په دې سپیر د سپیر خبره کوو. دا نه په دې سپیر باندې نیټ نیگیټیو چارج دی. دې ته انایانیک سپیر وایي. انایانیک کوارډینیشن سپیر. نو که داسې نیټ نیگیټیو چارج په کوارډینیشن سپیر باندې
او کم سنټرل میټل اټم موجود دی نو د هغې چې کوم لیټن نیم دی نو هغه به په اخره کې په اے ټي ای باندې ختمو. لکه فرض کا مونږ سره ګولډ دی، ګولډ اے یو دا یو، یا دین علاوه کاپر دی سیکنډ، کوبالټ دی تھرډ ون، یا نکل دی، یا پلمبم دی، سنټرل میټل اټم خبره کوو، پلاټینیم دی داسې، او آیرن دی اف ای، ایون دا چې بوران شو دا یو، یا زنک شو، او یا ارجنټم شو اے جی. دا ستا سره سنټرل میټل اټم دی. اوس دا سنټرل میټل اټمز دلته موجود دی any one of these او net charge on coordination sphere نیگیټیو دی. انایونیک کوارډینیشن سپیر دی. د دې چې کوم نیمز دی لیټن نیمز د هغې په اخره کې به اے ټي ای راځي. ایوریم لیټن نیم دی دا به شي اوریټ اے ټي ای. کاپر لیټن نیم کیوپرم it will becomes cuprate ATE. It will becomes cobalt will becomes cobaltate. Nickel nickelate. Plumbum plumbate. Platinum platinate. Ferrum ferrate. Boron borate. Zinc zincate. And argentum argentate. تاسو ګورئ نیمز ته په لاست کې باقاعده ATE یا ایټم لیکلی شي ATE مته ویلی شي. دا نو نیمز به په دې ختمیږي. لکه فرض که زه دې نوم لیکم چې دا یو تاسو ته کلیر شي. د دې نیم لیکم اکارډنګ ټو رول 1 کیټاین کاونټر آین چې کوم د سپیر نه بهر دی اول به د هغې نوم ولیکم پوټاشیم. د دې چې کم فور دی هغې ته ضرورت نشته. سپیر ته به ان شو. سپیر کې دننه به بیا اول لیګنډ څوک دی؟ سایناید ګروپ دی. دې کې یو رول دی هغه موږ نه وایو وروسته ډسکس کوو. د لیګنډ نمبر څومره دی؟ 6. نو هیګزا. سایانو ګروپس دی سایانو هیګزا سایانو. آیرن دی فیریټ ځکه چې نیټ نیګیټیو چارج فیریټ. کم چارج دی پی +2 پیرنتھیسس کې سمال بریکٹ کې وسره 2 ولیکئ. په دې طریقه باندې به نیم ورکو. نیکسٹ سټوډنټس د لیګنډز نیم به څنګه لیکو؟ دلته خو ما ولیکو رول هم لا نه دی ډسکس کړی. سایانو مې ولیکه سایناید آین دی. د هغې لپاره به څنګه ارینجمنټ کوو؟ نیم آف لیګنډز. د لیګنډز چې کوم نومونه دي نو لیګنډز موږ سره 3 قسمه دي: انایونیک، کیټایونیک او بل نیوټرل. نیوټرل لپاره خو سمپل رول دي سټوډنټس. نیوټرل لپاره فرض کا امونیا ده نو دا به سمپل لیکو امین. واټر دی نیوټرل دا به لیکو ایکوا. کاربن موناکسائڈ دی کاربونائل. یا O2 دی ڈائی آکسیجن. دام لیگنڈ دی. oxygen double covalent bond ہے. 2 oxygen atom has 2 lone pair of electron each. Nitrogen دے N2 ڈائی نائٹروجن دام لیگنڈ ہے. نائٹروجن triple covalent bond ہے خور دوانو نائٹروجن سرا lone pair of electron شتا it can act as a ligand. دا common names بلی کو داسی. که فرض کا مونگ سرا پازیٹیو دے positive ligands. Again previous video که تاسو نه کتلی نو هغه کې په ډیټیل موږ دا ویلي چې دا د یو حیرانتیا خبره ده چې د لیګنډ ډیفینیشن موږ داسې کوو چې دا به نیګیټیو آینز وي هغه پارټیکلز چې په هغې نیګیټیو چارج وي یا نیوټرل مالیکیولز وي هیوینګ لون پیر اف الکترون او دا د کوارډینیټ کویلنټ بانډ په ذریعه باندې سنټرل میټل اټم ته الکترون پیر پرووایډ کوي دې ته لیګنډز وایي.
اوس دا لیګنډز لون پیر اف الکترون پرووایډر سپیشیز دي. نو ذهن کې دا خبره نه راځي چې کیټاین په چا چې پازیټیو چارج دی هاو اټ کین پرووایډ لون پیر اف الکترون، ځکه چې دی خو الریډي الکترون لوز کړی، په دې خو الریډي پازیټیو چارج دی، د سره الکترون پیر د کم ځای نه رال چې دی پرووایډ کړي. دس از ویری ویری امپورټنټ پوینټ. پریویس ویډیو کې دا ټولې خبرې ډسکس شوي دي، خو زه دوباره ستاسو د ذهن د کلیریټي لپاره ریوایز کوم. سټوډنټس کیټاین لیګنډ کېدی شي، کیټاین لیګنډ کېدی شي. هایدروزین NH2 هایدروزین کلیر دې سره لون پیر دی. هایدروجن آین فرض کا د دې د ویسینټي ته سراوندینګ ته راوړی شي. هایدروجن آین مطلب دا دی چې دې سره یو الکترون هغه لوز کړي، دا دې سره کوارډینیټ بانډ جوړ کی، کوارډینیټ کویلنټ بانډ جوړ کی، نو دا شي NH3 او NH2. د چې کله کوارډینیټ کویلنټ بانډ جوړ کی په نایټروجن میں پازیټیو چارج راشي. پازیټیولی چارج سپیشیز کال کیټاین، کیټاین شو پازیټیو آین شو. خو دا پورشن چې دی سټیل اٹ کنټین لون پیر اف الکترون، نو اٹ کین ایکٹ ایز ا لیګنډ آلدو اٹ از کیټاین. کیټاین دی خو به طور لیګنډ باقاعده کار کوي. داسې سټوډنټس انادر ایگزامپل، نایټروجن سره 5 الکترون ان د ویلنس شیل، اکسیجن سره 6 الکترونز ان د ویلنس شیل. داسې نایټروجن 2 الکترون د اکسیجن د 2 الکترون سره ایکولی شیر کی، اکسیجن سره 2 لون پیر اف الکترونز پاتې شي او نایټروجن سره 3 الکترون پاتې شي. بیا که دا نایټروجن دا یو الکترون لوز کی، په دې به پازیټیو چارج راشي، یو لون پیر سره شته دا پازیټیو چارج شو داسې، او دا اکسیجن دې سره 2 لون پیر شته داسې. اوس وګورئ نایټروجن باندې پازیټیو شو یا ورال NO پازیټیو کیټاین دی، خو سټیل اٹ کین ایکټ ایز ا لیګنډ، به طور لیګنډ کار کوي، ځکه چې اکسیجن سره بیا هم لون پیر اف الکترون شته، نایټروجن سره خپل هم شته. نو اٹ کین ډونیټ لون پیر اف الکترون تھرو کوارډینیټ کویلنټ بانډ ټو سنټرل میټل ایټم. اٹ کین ایکٹ ایز ا لیګنډ. نو کیټاین کین ایکٹ ایز ا لیګنډ. په دې طریقه باندې سټوډنټس بیا رسم کولی شي. که تاسو دا لون پیر د کوارډینیټ بانډ په ذریعه باندې دې سره شیر کوي، دا بانډ به ټریپل شي، په دې به نیگیټیو چارج راشي، په اکسیجن به پازیټیو چارج راشي، خو بیا هم اکسیجن سره یو لون پیر شته او دا نیگیټیو شو، نو ایز ا هول دا نیوټرل شو، خو دا نیگیټیو د وجې نه بیا هم د الکترون پیر پرووایډ کولی شي. نو مطلب دا شو چې دیز آر د ایگزامپلز آف کیټاین which can act as a ligand. Next, ligand نوم چې دی دا به ختمیږي په لاست کې IUM، په IUM باندې EM لکه کامنلی موږ وایو سټوډنټس کنه، کامن خبره کوو د لیګنډ نه هټ کر NH4 امونیم H3O هایدرونیم کاربن پازیټیو کاربونیم، داسې الفاظ استعمالو. نو دا زموږ سره هم هایدرازونیم، دا یو هایدرازونیم په اند کې به څه راځي IUM به راځي، هایدرازونیم. نایټرونیم دا NO نایټرونیم. نو د پازیټیو لیګنډز نوم په اخره کې IUM او کم چې نیوټرل دي د هغې کامن نیمز. راځو نیگیټیو طرف ته سټوډنټس. The most important one. Majority of ligands have negative charge. Anions کی students یو 2-3 rules هم وایو او generally خبره هم کو. Names of anions ends at O. The anions نوم په اخره کې په O باندې ختمیږي، اخره کې به O راځي. فرض کوم سره یو څو rules داسې دي چې کم په نوم کې ATE راځي، نو دا به چینج کیږي ATO ته. څنګه به ATO ته چینج کیږي؟ ایگزامپل ته وګورئ NO3-1 this is nitrate آئین دی، اخیره کې ATE. اوس که دا به چینج شي نایټریټو، اخیره کې به څه راولو؟ O به راولو، نو هغه ATE ATO ته چینج شو.
نو دا به موږ نایټریټ نه وایو نایټریټو students ka ITE de ITE will be changed into ITO for example NO2 minus 1 name of this is nitrite ion de dabashi nitrito ITE de ITO ته چینج شو نو دا به موږ نایټرایټ نه وایو دا به نایټرایټو وایو او که فرض کا IDE دی دا 1 ATE will be changed into ATO ITE will be changed in ITO and third one IDE will be changed into IDO da in case of halide ion X minus halide دا بشي هالايدو IDO بشي چینج کوي یو فلورايد آئین دی دا بشي فلورايدو students commonly دا فلورو هم لیکي فلورو commonly دا ډیر یوز کیږي فلورو کته فلورايدو ولیکي هم په او باندې نوم ختم شو کته فلورو ولیکي بیام ending word چې دغه او دی دا سی Cl minus chloride ion chloride IDE chlorido commonly chloro دوانه common most دا یوز کیږي دام ټیک دی دا سی bromine negative bromide ion bromido یا bromo iodine negative iodide ion iodido یا iodo is very simple مخکې proceed کیږو نور example طرف ته ځو د anion ligands خبره کوو anion کې students که OH دی فرض کا OH negative hydroxide ion دی نو hydroxide متویل شي دین علاوه acetate ion دی CH3COO negative acetate نوم په او باندې ختم شو او دا رولز دي C2O4 minus 2 oxalate ion دی oxalato ATEO rules موږ هغه ATO ته کنورټ شو PO4 minus 3 phosphate ion دی phosphate اخر کې ATE دی phosphato بشي phosphato اخر کې O یا دین علاوه students SO4 minus 2 sulfate ion دی ATE په اخر کې راځي sulfate ATE sulfato ATO ته کنورټ شو او داسې که S minus 2 شي سلفاید آئین دی سلفاید IDE په اخره کې نو IDO بشي سلفایډو اخره کې اور راغی دین علاوه یو د N3 minus azide دی azide نو azido بشي او یو N minus 3 دی students په دې کې فرق پیژنئ N3 minus 1 N minus 3 نایټروجن چې 3 الکترون گین کی نایټراید آئین دی نایټراید آئین دا بشي نایټرایډو IDE نایټرایډو IDO ته کنورټ شي سټوډنټس سمپل سټوډنټس دا سی نایټراید آئین دی نایټراید دا بشي نایټرایډو IDO ته چینج یا سمپلی اینڈ کی تاسو وګورئ سټوډنټس په اینڈ کې وګورئ باقاعده او the name of negative ligand it ends at O simple خبره کو دا به په او باندې چینج کیږي بس ختميږي با په او باندې دا دین علاوه سټوډنټس که فرض کومګه اکسیجن والو اکسیجن minus 2 oxide آئین دی commonly oxide
دا بشي اکسایډو IDE IDO سمپلی او باندې ختم شو. که فرض کا O minus 2 دیتا اگزو هم وی simply this is also called اگزو او باندې بیا نوم ختمیږي. O2 minus 2 پر اکسائड آئین دے نو پر اگزو بشي پر اگزو یا O2 minus 1 سپر اکسائड آئین دے نو دا بشي سپر اگزو نور تاسو سپر اکسائڈو ویلے شي پر اکسائڈو ویلے شي خو کامنلی چونکہ اکسیجن مائنس 2 اگزو دے بیا پر اکسائڈ آئین و پر اگزو شي سپر اکسائڈ آئین و سپر اگزو شي اینڈ مینی مور. سمپل خبر سٹوڈنٹس پازیٹیو لیگنڈ دے داغی دے نوم په لاس کې IUM یا نیگیٹیو لیگنڈ دے داغی دے نوم په لاس کې O. It will ends at O په O باندې با ختمیږي. نیوټرل دی داغی لپاره خپل رولز دی ایکوا سمپل نیمز دی انچین امین ڈائی نائٹروجن ڈائی اکسیجن اینڈ سو آن. نیکسٹ سٹوڈنٹس یو دو درې ایگزامپلز دی باندې کو چې کوم رولز مونږ وې according to these rules names ورکو یو سو coordination complexes تا. First one is FeCN whole 6 دا coordination complex دی یا complex آئین دی آئین لیفٹ رائٹ تا نہ پازیٹیو کاؤنٹر کیٹائن شتا او نہ نیگیٹیو شتا. سائنائڈ آئین -1 شپږ دی -6 iron can be +2 it can be +3 +2 کی دی شي +3 کی دی شي هر یو چاله ځکه چې داغي پته نه لګي نو سره نیگیټیو دلته شته نو سره پازیټیو شته. inside the coordination sphere students rules دا دي چې اول بل لیګنډز نوم لیکي. د لیګنډز لپاره بیا دا رولز دي چې د لیګنډ کم نمبر دی اول باغ لیکي. 6 نو هیگزا بیا چې کم لیګنډ دا غي نوم لیکي. ساینائډ دی CN-1 نیگیټیو لیګنډ دی نوم به په او ختميږي نو سایانو. بیا نیٹ چارج سټوډنټس ګورئ +2 -6 کوارډینیشن سپیر باندې نیٹ چارج ماینس دی انایونیک کوارډینیشن سپیر دی. نو د ټرانزیشن میټل نوم په اخیره کې برازي ATE آیرن دی فیرم دی دا بشي فیریټ او اکسیډیشن سټیټ +2 اوس کا 3 دی نو پرنتیسس کې 3 ولیکي سټوډنټس 3. نو دا رولز فالو شو په سپیر کې دنه اول د لیګنډ نوم موږ ولیکو هغه کې بیا رولز داري چې څومره تعداد دی د هغې لپاره به هغه سفکس ولیکي پریفکس ولیکي پریفکس سابقه. بیا نیگیټیو لیګنډ دی نیگیټیو لیګنډ چې دي اناینز د هغې نوم په او باندې ختمیږي هغه رولز فالو شو. انایونیک کوارډینیشن سپیر دی په اخیره کې نوم ختمیږي په ATE باندې او اکسیډیشن سټیټ په نیومیرل کې موږ لیکو چې کوم رومن نیومیرلز دي پیرنتیسس کې نو هغه موږ هم ولیکو دغه رول هم فالو شو. نیکسٹ سیکنڈ ایگزامپل سٹوڈنٹس سیکنڈ ایگزامپل کی زلی کما CO کوبالٹ سرا 3 امونیا او 2 سرا نائٹرائٹو گروپ دی NH3 NO2 this is coordination complex دیتا با نیم سٹوڈنٹ سنگ ورکو در آگے نے لگ بدل دے داغې نه بدل دی اول د کوارډینیشن سپیر کې دنه سټوډنټس د کوارډینیشن سپیر دنه خبره کو بهر سنشتا بهر خو کې اټاین دی اول داغې نوم ولیکا کالتی A9 دی داغې په لاست کې ولیکا هغه سم مسله نه ده. سپیر کې دنه this is ligand نو اول خبره د صدا چې لیګنډز ډیفرنٹ دي الفابیټیکل آرډر اول نه رول په پالو کو الفابیټیکل آرډر اول رول خو ما دا پالو کو چې په کوارډینیشن سپیر کې د ناول زده A9 د لیګنډ نوم لیکم یو رول پالو شو. سټوډنټس دویم رول فالو کو لیګنډز الفابیټیکل آرډر کې د یو لیګنډ نوم دی امین د بل لیګنډ نوم دی دا -1 دی نایټرایټو دی نایټرایټو ان شروع کیږي
الفابیټیکل آرډر کې A مخکې دی N وروسته دی الفابیټیکل آرډر مې فالو کو دویم رول سټوډنټس دریم رول فالو کوم ایوپیک رول فالو کوم سو چې څومره لیګنډز دي د هغه نمبر ته یو پریفکس ورکوم درې دي درې دا امین درې دي نو چې درې دي نو زه لیکم ټرای او امین دا مې فالو کو بیا پسې دا بل لیګنډ لیکم خو دوه دي د هغې پریفکس به شي ډای نایټرایټو هغه هم فالو شو د هغې نه بعد سټوډنټس راځو دلتې سنټرل میټل اټم ته CMA ته خو د CMA نوم څنګه ولیکم دلته ستا سره -1 دی او دا دوه دي نو -2 اوس هلته نیټ چارج که کوبالټ +2 سټیټ کی نو +2 -2 دا به 0 وي نو سمپل بیا ولیکئ کوبالټ او اکسیډیشن سټیټ +2 نو هغه اکسیډیشن سټیټ به ولیکئ رومن او پیرنتھیسس کې به بند کی نو ټرای امین ډای نایټرایټو کوبالټ اکسیډیشن سټیټ 2 سوري نیکسٹ ایگزامپل طرف راځو سټوډنټس پلاټینیم this is another example platinum NH3 a whole 2 Cl4 دا coordination complex دی دیتا according to the rules name ورکو according to the rules students sphere خبره کو دا دی -1 سلور دی -4 platinum +4 state کی net دلتی 0 نیوټرل کوارډینیشن سپیر دی سپیر کې دنه خبره کوو د لیګنډز کې الفابیټیکل آرډر د دې لیګنډ نوم د A نه شروع کیږي امین د C نه شروع کیږي کلورو نو اول الفابیټیکل آرډر فالو کوو امین به لیکم یو رول فالو شو دو دی دوا پریفکس به لیکم دویم رول فالو شو نو ډای امین بیا راځم دی بل لیګنډ ته سلور دی پریفکس لیکم ټیټرا او کلورین باندې -1 چارج کلورایډ دی نو دا به شي کلورایډو یا سمپل کلورو دغه رول هم فالو شو چې د نیګیټیو لیګنډ نوم په اخر کې به او لیکو نو کلورو نیکسٹ بیا پلاټینیم او پلاټینیم 4 اکسیډیشن سټیټ پیرنتھیسس کې ما ولیکو دغه رول هم فالو شو او نیټ نیگیټیو چارج نه دی چې زه پلاټینیټ ولیکم کلیر د سټوډنټس بل ایگزامپل لیکو دا K4 FeCN a whole 6 دیتا اکارڈنگ ٹو دا رولز ایوپیک رول مطابق نوم ورکو سٹوڈنٹس اوس دې کې کاؤنټر آئن شته بهر دی او کیټاین دی نیگیټیو هغه سایډ دی د هغې په لاس کې بیا موږ نوم لیکو هغې به یو مثال ولیکو اول سټوډنټس په پریویس ویډیو کې ما د کوارډینیشن د اکسیډیشن سټیټ د معلومولو طریقه ښودلې ده دوباره ریوایز کوم پوټاشیم +1 سلور دی +4 چې دا +4 دی په دې پورشن به -4 چارج دا انډرسټوډ خبره ده بیا دغه -4 به دلته ارینج کوو سایناید آین -1 دی شپږ دی -6 د دې -6 نه چې زه -4 راولم -2 به ترې لرې کوم او به بیلنس کوم نو په دې به +2 ولیکم نو اصل کې دا -4 دا زموږ سره چارج ان کوارډینیشن سپیر دی او دا د څه برابر دی د algebraic sum of all charges on anions and central metal atom دا هغې چې کوم اکسیډیشن سټیټ دی نو د +2 او د -6 ډفرنس د -4 برابر دی کلیر ده نوم لیکو کوم چې کاؤنټر آئن دی نیم آف کیټاین فسٹ ویری فرسٹ رول نیم آف کیټاین فسٹ آؤٹ سائڈ د کوارډینیشن سپیر پوټاشیم سلور به سره نه لیکئ ټیټرا به نه لیکئ پوټاشیم سپیر ته ان شئ په سپیر کې دننه اول A9 لیګنډز موږ سره سایناید آین دي د لیګنډ یو قسم دي نو بس همدغه به ارینج کوو شپږ دي پریفکس به لیکي پریفکس نمبر به ریپرزینټ کې هیګزا دا رول دی هیګزا څه دي
CN ماینس سایناید آین دی سایناید آین د نیگیټیو لیګنډز رول څه دي نوم په اخر کې بس راځي او سایناید به کنورټ شي سایانو دا هم رول دی سایانو او اینډینګ ورډ هیګزا سایانو اوس آیرن دی پیرمبلیکم خو کوارډینیشن سپیر باندې نیټ چارج نیگیټیو دی بیا رول فالو کیږي چې when there is net negative charge on a coordination sphere the name of the central metal atom ends with ATE نو دا بشي ferrate oxidation state څه دی بل رول دا فالو کوي 2 oxidation state ब्रेकेट की वलिका स्मॉल ब्रेकेट parenthesis की वलिका दाम रूल दे no these are all about the Iupac nomenclature of coordination complexes یو example بل کو هغه example چې کوم زموږ سره counter ion پر right side باندې ionizable ion دی ته وایي ionizable copper سره ammonia NH3 whole 4 and SO4 minus 2 SO4 बस SO4 clear the students دا زمون سره counter ion دی دا ionizable دی دام counter ion دی دام ionizable دی کله چې coordination complex water ته اډ شي نو دغه کیټاین او اناین پرووایډ کی او complex ions جوړ شي students again ځان پوهه کوي د کاپر اکسیډیشن سټیټ بدلتی څنګه کیلکولیټ کوي سلفیټ -2 چې -2 پدې دی as a result با overall charge on coordination sphere +2 راځي half portion نیگیټیو دی half پوزټیو دی دا +2 چې راغی امونیا خو نیوټرل دی 0 چې 0 دی اټ مین چې دا د کاپر اکسیډیشن سټیټ دغلته تللی +2 نو د کاپر اکسیډیشن سټیټ دلته سره +2 دی name inside the coordination sphere خبره کو name of our rule دا چې name of cation first خو outside the coordination sphere ته چې کوم ionizable counter cation دی دغې نوم باول لیکه خو نشته الته وو ام لیکل دی پوتاشیم اوس نشته سپیر کې دنه خبره کو سپیر کې دنه باول د لیګند نوم لیکو لیګند سوق دی امونیا څومره دی 4 دا رول دی چې دې تعداد به لیکي د 4 دی 4 د 4 لپاره به ټیټرا پریفکس لیکي ټیټرا رول پالو شو سدي امین ټیټرا امین بیا به لیکي کاپر دی کاپر اوس دلته نیټ نیگیټیو چارج نیگیټیو نه دی په کوارډینیشن سپیر چې ته کیو پریډ جوړ کی چې په اخر کې ATE راولي نو صرف ته بولی کې کاپر اکسیډیشن سټیټ څه دی رول پالو کا 2 دی سمال بریکٹ کی ولی کا رومن کی ولی کا سمال بریکٹ پیرنتھیسس اخر کې چې کم کاؤنٹر اناین دی یا آینایزیبل آین دی اب ورسته ولی کې سلفیټ دلته دا لیګند نه دی چې زه دغه سلفیټ وته کنورټ کم لیګندز دلته په دې سپیر کې دن نه دغه کاؤنټر آینز دي clear students these were all about the Iupac nomenclature of coordination complexes students که تاسو دا چینل نوی سبسکرایب کړئ نوی یی پلیز دا سبسکرایب کړئ لایکس هغه باندې ورکوي just right now click the like button share with your friends in order to get benefit of these videos دا صدقه جاریه ده څنګه چې زه پری اپکاسټ تاسو لپاره ویډیوز جوړوم هم دغسې نور سټوډنټس ته رسول نور هیومینیټي هغه ته فایده رسول دا ستاسو فرض دی دا یو صدقه جاریه ده نو پلیز ویډیوز لایک کوئ شیر کوئ چینل سبسکرایب کوئ نور سټوډنټس ته ملګرو ته سجیسټ کوئ او په کامنټ سیکشن کې فیډبیک ضرور مونږ ته راکوئ Thank you so much for watching the videos.